درود با هر یک شما دوستان ارجمند مخلصان و هواداران فوتبال، علل خصوص آنفرانی که دوست دار و راغب فوتبال در قطعه ما هستند، یعنی در قطعه آسیا. در کشور ما سال تا سال شماره مسابقه زیاد شده است. مسابقه فاروق قروی در تاجیکستان برگزار می شوند و این حال در ورزشگاه مرکزی جمهوری بازی انتخابی جام آسیا 2022 بین منتخب‌های تا 23 ساله برگزار شده است. بازی در گروه بی در همین ورزشگاه، یعنی در ورزشگاه مرکزی جمهوری برگزار می شوند. این حال ما توجه میکنیم با بازی منتخب‌های تا 23 ساله لبنان و ایران. آماده هستند بازیگران هر دو تیم تا به میدان سبز در سبز ورزشگاه مرکزی جمهوری وارد شوند. مخلصان سرشمار که از کشورهای لبنان و ایران می توانند این بازی را تماشا کنند، با بازی جالب و دیدنی خود شاد و مسرور بنمایند. البته اگر با سطح و صفت دستور نظر بندازیم عموما با سطح و پیشرفت فوتبال در کشورهای لبنان و ایران میتوان به خلاصه آمد که امروز فاوریت یا خود دسته مدعی این رقابت تیم تا 23 ساله های کشور ایران به حساب می رود. اما دسته لبنان هم از آن طایفه دسته نیست که سر خم کند. برای همین هم امروز ما و شما شاهد یک رقابت ارزنده در جای جوانان کشور لبنان بر مقابل فوتبالبازان ایران خواهیم شد. البته بازیگران کشور ایران در مسابقه های آسیایی خود را بهتر نشان دادند و توانستند بازی خوب نشان بدهند. این حال متوجه میشویم با سرودهای ملی هر دو کشور. با یک احساسات و غرور سرودهای ملی خود را فوتبالبازان هر دو کشور زمزمه کردند و بعد از چند لحظه می توانیم شاهد بازی بهترین در اجرای منتخبای تا 23 ساله لبنان و جمهوری اسلامی ایران بشویم. لبنان در بازی دور گذشته از منتخب تا 23 ساله کشور ما، یعنی از تاجیکستان، شکست خورد. یگانه گل را وحدت حنانوف در دهه اخیر رقابت به ثمر رساند و به حساب 1-0 بازیگران ما توانستند غلبه خود را به دست آورند. چون منتخب تا 23 ساله کشور تاجیکستان هم شامل همین گروه، یعنی گروه بی است، باید گفته شود که این بازی از نقطه نظر جدول مسابقه برای ما خیلی و خیلی مهم است. این حال هیئت دسته را ما و شما متوجه هستیم. هیئت منتخب لبنان را، هیئت پوره تیم مذکور را من بعدتر با شما آشنا خواهم کرد، ولی در هیئت دسته می‌بینیم که چند تغییرات به فرق از بازی بر مقابل تاجیکستان دیده می‌شود. از جمله
дар он дидор фарзондана дар майдон буд дар баробари ӯ ҳамин ҳазваби ки имрӯз онҳоро футболбозони дигар дар ҳайат албатта тағйир доданд ва дар ҳайати дастаи эрон имрӯз бозигарони нав ба майдон ворид шуданд. мо шумо мутаваҷҷеҳ хоҳем шуд баъдан ба ҳайати мунтахаби эрон ҳам дар рафти рақобати имрӯза, чун барои эрон ҳам бозии мазкур хеле муҳим аст. Бозигарони ҳайати олимпии эрон дар талош он хоҳанд буд то ғалабаҳои худро яке паси дигаре ба даст оранд ва ин маънои онро дорад ки эрон ки фаворити ҳамин гурӯҳ маҳсуб мешавад, танҳо ва танҳо барои рӯхат мубориза хоҳад бурд. ҳайати мунтахаби эрон дар тасвири мо шумо қарор дорад. Инҷо метавон гуфт ки Маҳмади Муҷтараҷӣ тағйироте аст ки дар бозии ба фарқ аз бозии гузашта ба чашм мерасад. ӯ аз ҳайати захиравӣ ба майдон ворид шуда буд. ҳайати пурраи дастаи мазкурро ба шумо ман ошно хоҳам кард, вале танҳо ҳамин чизро метавон ишора кард ки бозигароне ки дар даври гузашта тавонистанд ба задани гол даст ёбанд дар рақобат бо мунтахаби олимпии Непал, ҳамаи онҳо дар майдон ҳастанд ва метавонанд бозам дар рақобат бо мунтахаби Лубнон беҳтарин бозии худро манзури мову шумо бигардонанд. Акнун биёед таваҷҷӯҳ кунем ба ҳайати пурраи дастаҳо. оғоз мекунем аз Лубнон ки тими мазкур ба таври зайл бозӣ мекунад. Дарвозабон рақами 21 Антоин Абдуллаҳӣ аст. Футболбозоне ки дар хатти дифоъ бозӣ мекунанд: рақами 2 Тони Элиас, рақами 4 Муҳаммад Эл-Ҳаёк, рақами 5 Ҳусейн Муртадо ва баъдан ҳамчунин дар хатти нимҳимоя бозигароне ки рақобатро шурӯъ мекунанд, инҳо Ҳусейн Авода, рақами 8 таҳти рақами 10 бошад Маҳдӣ Зейн бозӣ мекунад, рақами 18 Ҳусейн Сурор таҳти рақами 20 дар хатти ҳуҷум Халил Бадор бозӣ мекунад, дар хатти ҳамла ҳамчунин рақами 12 Рабо мазбун аст ва як ҳамлагари дигар рақами 9 Муҳаммад Нусир. Чунин ҳаст ҳайати мунтахаби олимпии кишвари Лубнон ва самурабии дастаи мазкур Ҷамол Таҳ ба ҳисоб меравад, мутахассис аз худи ҳамин кишвар аст, аз худи Лубнон. довари бозӣ омода аст то садошаи хешро баланд мегардонад ва ба рақобати имрӯза оғоз мебахшад. таваҷҷӯҳ мекунем акнун ба ҳайати олимпии ҷумҳурии исломии Эрон ки ба таври зайл бозӣ мекунанд футболбозони ин тим. танҳо ҳамин чизро хотиррасон мекунем ки бо пиронои сафед дар майдон имрӯз маҳз бозигарон аз ҳамин кишвар рақобат хоҳанд кард. Алиризо Ризои таҳти рақами 1 дар хатти дарвоза бозӣ мекунад. баъдан футболбозоне ки дар хатти дифоъ ҳастанд: рақами 4 Самон Фаллоҳ Варнамӣ, футболбозоне ки дар хатти дифоъ ҳамчунин дар баробари ӯ бозӣ мекунанд, инҳо рақами 9 Маҳди Ҳошим Нижод. партов ба дохили ҷаримагоҳ, имконият ва бубинед чӣ гуна вазъияти хавфнок ба миён меояд. инҷо ҳатто то андозе метавон гуфт ки иштибоҳи дарвозабонам ба чашм расид. бозигарони кишвари Эрон хеле наздик буданд то дар оғози рақобат ба задани гол даст ёбанд. инҷо ҳамлагар Рабон Назбуҳ метавонист иштибоҳан тобро ба дарвозаи дастаи худ ворид бинамояду яъне шумо шоҳиди автогол шавем. баъдан дар хатти дифоъ Ёсин Салмонӣ бозӣ мекунад таҳти рақами 10. як дифоъгари дигари дастаи мазкур рақами 19 Юнус Акбарпур мебошад. таваҷҷӯҳ мекунем ба ин вазъияти стандартӣ. аз канор партов ба дохили ҷаримагоҳ иҷро карда мешавад. боз як вазъияти дигари хавфнок ва довар ишора мекунад ки як маротибаи дигар зарбаи кунҷӣ хоҳад буд. дар хатти нимҳимоя рақами 7 Ҳусейн Нахудкор бозӣ мекунад, таҳти рақами 8 Муҳаммад Худобандаҳло. ҳамчунин дар хатти нимҳимоя ҳамин бозигароне ки буданд ба шумо аллакай ошно кардам ва боз як нафари дигар таҳти рақами 13 Милод Корас. партов ба дохили ҷаримагоҳ дарвозабон аввалин шуда тӯбро соҳиб мешавад. футболбозони хатти ҳуҷум рақами 18 Амиралӣ Содиқӣ ва ҳамчунин дар баробари ӯ инҷо бозӣ мекунанд бозигарони дигар. рақами 20 аз ҷумла Ориё Барзигор ки ӯ ҳам ҳамчун футболбози хатти ҳуҷум ба шумо дар ҳайати имрӯзаи мунтахаби олимпии ҷумҳурии исломии Эрон нишон дода шудааст. дар рафти бозӣ боз ҳам мутаваҷҷеҳ хоҳем гашт ки дастҳо бо кадом шакли ҷойгиршавӣ, бо кадом тар бозӣ хоҳанд кард ва чӣ гуна метавонанд бозиро манзури мову шумо бигардонанд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем ба доварони
بازی امروزه از کشور هندوستان تجاس نگوینکور بازی مذکور قضاوت میکند. هموطنانش به او کمک میرسانند. تونی جوزف لوئیس از یک کنار، سومانتا دوتا از کنار دیگر و روان ارمگان از همین کشور داور چهارم خود داور اتیوپی رقابت مذکور به حساب میرود. بازیگران کشور لبنان از توپ را به بازی وارد کردند، ولی اینجا متوجه میشویم که توپ را زده محمد لکه خیلی دور کرد از نزد جریمه‌گوی دسته المپی ایران. اما بازیگران لبنان بازم به حمله خویش میگذارند. پرتافت به داخل جریمه‌گاه اجرا کرده شد، ولی تو به فوتبالباز خط هجوم نرسید. آنجا ربان نزبو در نزدیکی قرار داشت که میتوانست توپ را ساوی شود و به هجوم گذارد. شامل گروه بی هستند منتخب تو 23 ساله لبنان و ایران. اینجا طوری میبینیم قائد بازی بر مقابل کاپیتان ویران کرده شد. خلیل بدر از پا در زده شد. در برابر منتخب ایران و لبنان در گروه بی همچنین منتخب المپی تاجیکستان و نپال قرار دارند. دسته لکای یک بازی را برگزار کردند و این بازی اولین دور دوم رقابت‌های گروهی مرحله انتخابی چمپیونات آسیا 2022 با حساب می‌رود. اینجا در نوار تکرار بار دیگر نشان می‌دهند که چگونه دفاعگر ایرانی‌ها با قاعده ویرانکنی رو داد. وضعیت استانداردی خود خلیل در نزد توپ بود، پرتافت به داخل جریمه‌گاه و برای علیرضا رضایی چنین حالت را برطرف کردن هیچ دشواری را پیش رو نآورد. البته یک بازی را گفتیم برگزار کردند و منتخب‌های ایران و تاجیکستان توانستند در بازی دور یکم گروهی غلبه خود را به دست آورند. ایران توانست با حساب کلان 4-0 نپال را شکست بدهد. اونجا لاموچی، نخودکار و سلمونی گل را به ثمر رساندند. نخودکار همچنین مؤلف دوبل شد. در رفت همون رقابت امروز هر سه همین فوتبالباز در هیئت اساسی به میدان وارد شدند و بازی را از دقیقه اول شروع نمودند. پرتافت با کنار میدان به حمله متوجه میشویم. وضعیت خوفناک، ضربه و ایستای بازی گشاده میشود در دقیقه پنجم میدانداری. دوستان ارجمند الکای فوتبالبازان جوان کشور ایران پیشرفت میشوند. پرتافت خیلی عالی را انجام داد به داخل جریمه‌گاه یاسین سلمانی کاپیتان دسته و این با گل خیلی مهم منتخب تو 23 ساله کشور ایران آورد. بازم لاموچی ترجی دوستان ارجمند با زدن گل مشرف شد. معزون فوتبالبازی که در بازی گذشته هم توانست با طور دروازه کشور نپال گل بزند. اولین گل ایران را به دروازه نپال معزو روان کرد و اینجا هم لاموچی ترجی یا خود لاموچی اشتباه نکرد. از مابین پایهای دروازه‌بان توانست توپ را به دروازه وارد کند. اینجا باید الهیده قیس سازیم پرتافت خیلی عالی که با طرف انجام داد کاپیتان دسته یاسین سلمونی. واقعا هم پرتافت عالی بود. از مابین چند نفر گذشت، بعداً یک به یک با دروازه‌بان برآمد و توانست توپ را به دروازه وارد بنماید بازیگر جوان کشور ایران. البته حساب 0-1 شد. بازیگران ایرانی پیشرفت شدند و این بازم وادار میکند فوتبالبازان کشور لبنان را تا در ادامه برای نشان دادن رقابت ارزنده بازم تلاش و جهد تکاپوی بیشتر بنمایند. در بازی دور گذشته لبنان و نپال گفتیم شکست خوردند. لبنان از منتخب ما مغلوب شد و این غلبه خیلی و خیلی مهم برای بازیگران کشور ما محسوب می شود. ملی پوشان ما با این غلبه توانستند زینه دوم رو به خود اختصاص بدهند و امروز برای ما اگر لبنان غلبه کند این بهتر خواهد بود، چون که ما در بازی بین خودی الکی لبنان را شکست دادیم و این معنی اون رو دارد که اگر در صورت برابر شدن امتیازها ما از لبنان حتما پیشرفت میشویم چون در بازی بین خودی این تیم را شکست دادیم و اگر منتخب ایران دست بالا شود پس این معنی اون رو دارد که ما در بازی بین خودی بر مقابل فوتبالبازان کشور ایران تنها و تنها باید برای غلبه خود بکوشیم. طور معلوم است با نماینده های کشور مذکور فوتبالبازان ما تجربه بازی دارند و خوب درک میکنند که فوتبالبازان کشور ایران چگونه میتوانند یک بازی
بهترین و در سطح عالی را نشان میدن. امروز همچنین منتخب المپیک تاجیکستان بازی خود را برگزار خواهد کرد بر ضد دسته نپال و مخلصان انتظار دارند که زینه دوم را از دست ندهد منتخب کشور ما و بازم ادامه بدهد راه غلبه ها را. و برای زینه اول برآمدن البته لازم است که باید شماره گل‌های خیلی زیادی را به ثمر برسانند بازیکنان تاجیک بعد از روزهای دسته نپال و این همچنین از بازی امروز هم وابسته خواهد بود که ایرانی ها چند گل به طور دروازه منتخب لبنان روان کردن میتوانند. تنها همین چیز را خاطررسان کردن به مورد از دوستان عزیز که دستایی که در مرحله انتخابی زینه اول را میگیرند را خط مستقیم چمپیونات آسیا 2022 را صاحب میشوند و همچنین 4 دسته امکانیت پیدا میکنند تا به دور نوبتی برند. 4 دسته بهترین از 11 گروه. پرتافت به قیب جدا کرده می شود. اکنون بازی را به پورگی تحت نظارت خود قرار دادند فوتبالبازان کشور ایران. حتی توپ را دادنی نیستند به رقیبان، توپ دوری میکنند، به هجوم میگذارند، وضعیت خوفناک را به میان میارند و این نوبت به نوبت به لحظات خوفناک در نزد دروازه عبدالحی میتواند آورده برساند دروازه‌بان منتخب المپیک لبنان. اگر به تاریخ دستای مذکور نظر بیندازیم معلوم است که نتیجه بهتر و از فوتبالبازان کشور ایران دارند چه در سطح چمپیونات‌های منطقوی و چه در سطح چمپیونات‌های در مجموع آسیایی. پرتاس نوبتی با داخل جریمه روان کرده می شود. این نوبت نتوانست آریا برزگار توپ را سایه شود. پرتافت ماس با جانب حمله‌گر منتخب ایران روان شد. قبل از همین رقابت سرمربی منتخب المپیک ایران البته مهدوی که اشاره کرد که دسته او در رقابت امروزه بازم از همون شکل و شیوهی که بر مقابل نپال استفاده کرد مورد استفاده قرار خواهد داد. اینجا توجه میکنیم بار دیگر با هجوم از کنار کوشش کرد تا مهدی هاشمی نژاد پرتافت خود را به داخل جریمه انجام بدهد ولی سد روی پرتافت تونی الیاس میکایل شد و اشاره کرد سرمربی منتخب المپیک ایران که دسته او تنها به خط هجوم خواهد گذاشت و اون بازی که در رقابت با نپال دیدیم بازم در اجرای فوتبالبازان ایران از همون بازی و همون شیوه خواهد بود. طور مشاهده کردیم در رقابت با نپال فوتبالبازان ایرانی تنها به هجوم گذاشتند. 4 گل زده آنها تصدیق واقعی همین گفته هم هست. ولی در رقابت با نپال گل زدن را از قسم دوم آغاز کردند فوتبالبازان تیم مذکور، یعنی از دقیقه 46 از قسم دوم میدانداری. حمله نوبتی بازیگران ایران پرتافت به داخل جریمه ضربه و اینجا دروازه‌بان خیلی خوب بازی میکند، این حالت را برطرف میسازد. بازم لموچی در موقع خیلی خوب ضربه زنی قرار گرفت، اما این نوبت فوتبالباز رقم 18 نتوانست خط دروازه را رخنه بگرداند. عکس العمل دسته لبنان هجوم 3 بر 2 است، باید هرچی خوبتر و درستتر استفاده کرده شود. نه، اینجا لکه دفاعگران کشور ایران بازم به موقع خود برگشتند و این حالت را سری وقت برطرف کردند. شماره زیادی فوتبالبازان سرخپوش در نظر دارند بازیگران کشوری لبنان را در نیمه میدان ایران قرار دارند، آنها به هجوم گذاشتند. طوری میبینیم بازیگران کشور لبنان با شکل جاگیرشوی 4-3-3 در میدان هستند، رقابت کرده رسیدند در حال هجوم. شکل جاگیرشوی همین طور است، 3 نفر به هجوم میروند و حتی در پریسینگ هم کوشش میکنند تا شرکت خوب بورزند. حمله بازیگران کشور ایران توپ از دست میدهند فوتبالبازان جوان ایرانی و این میتواند به هجوم
منتخب لبنان بیارد، ولی بازم توپ خیلی با آسانی از دست رفت. ناصر معك ناصر معك مرتضى ميدان صادم خلفوني بس يطلع. حمله نوبتی بازیکن ایرانی توسط کنار کوشش کرد میلاد کن. پرتافت حسین نخودکار با داخل جریمه گو امکانیت است سال نوبتی و توپ از میدان بیرون می شود. دفاعگری منتخب لبنان زده توپ را بیرون می کند. مرتضى حبيبي هون حسین مرتضی مازمین فوتبالباز در داخل جریمه‌گاه قرار داشت و با قهر و غضب ضربه زد و اندک نگران و خواطر از بازی همدستگان خویش در خط دفاع بود. اینجا بار دیگر با لحظه خوفناکی که محمد مهدی دقیق‌ترش داشت متوجه شدیم. ضربه زده مهدی لموچترجی از جانب دروازه‌بان سری وقت برطرف کرده شد. دروازه‌بان در همون حالت موقع درست رو اشغال کرد. اینجا هم امکانیت بود برای آریا برزگار، ولی ضربه با سر زده ایوب بالاتر از دروازه از میدان بیرون کرده. حمله لبنان خیلی خوب از خط نیمه حمایه به هجوم رفتن فوتبالبازان کشور لبنان، ولی افساید بود. در حالت نوبازی قرار گرفت مهدی زین. باید بار دیگر توجه کنیم. اصلا تونوزای دشوار هم است گفتم که افساید بود یا نه، چون اگر با دفاعگری آخری منتخب ایران به گذاریم شاید اونجا حالت نوبازی هم نبود. من یک افساید بحث برانگیز هم هست، ولی بحثانه نباشد. داور الکی قرار خیش را برآورد. افساید است و بازی بازم جریان میگیرد. بازیگران کشوری ایران در تلاشانند تا به حمله نوبتی خیش گذارند و هجوم اونها از خط دفاع شروع می شود. سامان پرتافتیو و توسط کنار حمله خیلی خوب به چشم میرسد. امیرعلی صادقی ارسال ضربه و تو بالاتر از دروازه از میدان بیرون می شود. بسیار هم وضعیت خوفناک بود. اگر درستتر ضربه میزد حسین نخودکار بازم شاید یک گل دیگر می شدیم. توجه میکنیم به این حالت. همین پرتافت‌های هوایی که روان کرده می شوند به داخل جریمه‌گاه دیر یا زود می توانند بازیگران کشور ایران را موفق هم بگردانند. بار سوم متوجه می شویم که پرتافت‌هایی که با همین اصول اجرا کرده می شوند از جانب فوتبالبازان جوان ایرانی درست استفاده می شوند. یعنی تو به خاتمه منطقی خود می رسند، ضربه به طرف دروازه دیده می شود، تنها خاتمه پرثمر نیست و خلاص. و عموما 15 دقیقه اول رقابت نشان هم دادند سطح هر دو دسته را. بازیگران لبنان با پورگی به خط دفاع تلاش دارند. نوبست از آن که یک باره ما شما بازیگران را میبینیم که در نیمه میدان ایران هم قرار داشته باشند، ولی عموما کوشش پریسینگ نیست، کوشش فشار آوردن هم نیست. اما بازیگران ایرانی باشند در نیمه میدان رقیب بسیار هم حرکت‌های زیادی را صادر میکنند، فرارهای خیلی خوب به چشم میرسند و در نتیجه پریسینگ، در نتیجه فشار آوردن چند مرتبه لکه فوتبالبازان همزبان ما توانستند توپ را صاحب شوند. از همه بلندتر جایش خود را اجرا کرد سامان فلاح ورننوی. داور اشاره میکند که قاعده بازی اونجا ویران نشد. ارسال به خط هجوم از کنار کوشش است. امیرعلی صادقی پرتافتی و بعد داخل جریمه‌گاه امکانیت ضربه زنی، ضربه و این حالت را برطرف میگرداند مرتضی حسین. حمله ادامه دارد. موجودی هجوم را میبینیم و بازم توانستند دفاعگران این فرصت را برطرف سازند.
бар муқобили мунтахаби олимпии тоҷикистон футболбозони лубнон дар хатти дифоъ тавонистанд бозии арзанда нишон биданд. Он ҷо айби бозигарони мо ҳам ҳаст ки бисёре аз фурсатҳои гулзаниро истифода карда натавонистанд. Зарбаҳои хеле зиёд зада шуданд ки палутар аз дарвоза, боло аз дарвоза аз майдон берун гардиданд ва дар баъзе фурсатҳои дигар футболбозони хатти дифоъи лубнон тавонистанд садди рӯи голҳои бозигарони мо шаванд, голҳои билоэҳтимолӣ албатта. ва то ба дақиқаҳои 87-88 ҳисоби бозӣ кушода нашуд. Бозигарони мо таҳти рақами 1 бозӣ карданд, тӯбро идора мекарданд, умуман бозиро идора мекарданд ва дар ниҳояти кор ба мақсади худ расиданд. Шогирдони Мубин Эргашев дар дақиқаҳои охир дифоъгар Ваҳдат Ҳанонов тавонист тӯбро ба дарвозаи Лубнон ворид созад. Вале имрӯз бозигарони кишвар натавонистанд роҳи гурез пайдо кунанд аз голи зудкори футболбозони эронӣ ва аллакай мушоҳида кардем ки дар 10 дақиқаи аввал тавонистанд футболбозон аз кишвари Эрон ба задани гол мушарраф шаванд. Умуман дастаи то 23 солаҳои кишвари Эрон дар 2 бозии охир ба дарвозааш гол сар надода буд. Сараввал дастаи мазкур бар муқобили ҷавонон аз кишвари Хитой бозӣ кард ки бар ин тим эрониҳо бо ҳисоби 1-0 дастболо шуданд ва баъдан ба дарвозаи Непал 4 гол равон карданд. Яъне дар 2 бозии охир бо ҳисоби умумӣ 5-0 мунтахаби олимпии Эрон ғалаба ба даст овардааст. алай навбати эрониҳо инҷо дар маркази майдон қатъ мешавад. ба ҳуҷум мегузаранд футболбозони кишвари Лубнон. тавассути канори рост ин ҳуҷум сурат гирифт ва тақдим мебинем бозум дифоъгарон тавонистанд ин ҳолатро бартараф созанд. тӯбро зада Милод Кор аз наздикиҳои ҷаримагӯ дур кард. акнун тӯб ба назорати мунтахаби Эрон меояд. Амирали Содиқӣ ва тӯб инҷо берун аз майдон мешавад, аут. дар маҷмӯъ дар 5 бозии охири худ дастаи то 23 солаҳои Эрон танҳо 2 ғалабаро ба даст овардааст. ҳамон 2 ғалабаи охире ки ман ишора кардам. 1 бозии мусовӣ анҷом ёфт бар муқобили мунтахаби олимпии Ӯзбекистон. он дидор бо натиҷаи 1-1 ба поён расид ва инҷо аз ҷониби капитан як амали ғайриварзишӣ ҳам буд. Халил Бадор бозигар кишвари Эрон дар замин хобидасту мегӯяд ки зарбае ки ба пушти ӯ зад футболбози кишвари Лубнон дарднок буд, вале тавре дар навори такрор дидем он қадар зарбае ҳам набуд ки аз дараҷаи баланди дар бояд ба замин хобад. бозигари рақами 9 ина бошад Маҳдӣ Ҳошимнижод аст. корти зард нишон дода шуд ба капитани мунтахаби то 23 солаи кишвари Лубнон ва ин аввалин корти зард дар рафти рақобати имрӯза аст ба Халил Бадер. ҳамчунин мунтахаби олимпии Эрон мағлуб ҳам шуд дар 5 бозии охир. дар 2 бозӣ шикаст хӯрд ин тим аз ҷавонони Индонезия ва ҳамчунин аз ҷавонони кишвари Кореяи Ҷанубӣ. Кореяи Ҷанубӣ яке аз дастҳои муваффақтарин дар ҳамин сину сол маҳсуб мешавад, на танҳо дар ҳамин сину сол, умуман дар футболи Осиё. зарба ба тарафи дарвоза, хеле имконияти хуб буд. капитан зарба зад. ишора мекунанд футболбозони Лубнон ки тӯб ба дасти бозигари эронӣ расид, вале довар қарори дигар дорад. алай навбати бозигарони ҷавони Эрон партоф ба канор иҷро карда мешавад. аммо инҷо аввалин шуда ба назди тӯб Муҳаммад Ал-Ҳаек омад, дифоъгари марказии дастаи Лубнон.
дар маркази майдон хеле муборизаи беамон барои тӯбро соҳиб гардидан ҷараён дошт ва қоидаи бозӣ вайрон шуд бар муқобили ҳусейн авода. бадер мехоҳад капитани мунтахаби Лубнон аз ҳама ҷилову дурахши бештар дошта бошад ва барои ин чиз кӯшишҳоам карда истодааст. бозии охири мунтахаби олимпии Лубнон бошанд он қадар ҷолиб сурат нагирифтанд. дастаи мазкур дар бисёре аз онҳо мағлуб шуд. алахусус дар чаҳор бозии охир тими мазкур дар як бозӣ танҳо ғалаба кард, онам бошад бар мунтахаби олимпии ҷазираҳои Малдив ки яке аз дастаҳои заифтарин дар қиттаи Осиё ба ҳисоб меравад. умуман дар ҳамаи сатҳҳои футболӣ то ҳол ҷазираҳои Малдив ба натиҷаҳои хубе нарасидааст. Лубнон ба тури дарвозаи ҷазираҳои Малдив 6 голи беҷавоб равона намуд, вале дар бозиҳои дигар шикаст хӯрд. алахусус қабл аз он Арабистони Саудӣ Лубнонро бо ҳисоби 2-0 мағлуб кард ва ҷавонони то 23 солаи кишвари Амороти Муттаҳидаи Араб бошанд бо ҳисоби 6-1 Лубнонро шикаст доданд. партофти Бадер ба дохили ҷаримагоҳ дар баргашти топ қарор дорад футболбози ин кишвар. партофт иҷро карда шуд, вале он қадар партофти хуб ба ҷаноби Маҳди Заин набуд. Somon фалоҳварнамӣ бозам тавассути дифогари дигар бозигузориҳо анҷом дода мешаванд. Милодкор, Somon, Ёсин Салмонӣ эсол иҷро карда шуд, вале бозам бенатиҷа. хеле ҳам зуд тӯбро ба назорати худ бармегардонанд футболбозони кишвари Эрон. агар тӯб ба пои футболбозони Лубнон расад, дарҳол баъд аз тақрибан 15-20 сония бозам ба худ бармегардонанд тӯбро футболбозони ҷавони эронӣ. Меҳдӣ имконият аст барои зарбазанӣ, зарба ва ин зарбаи на инҷо Амиралӣ Солиқи буд аслан ки тӯбро гирифт ва зарба зад. таҳти рақами 8 дар майдон аст ва Меҳдӣ ламучӣ бошад таҳти рақами 16 бозӣ карда истодааст. инҷо бор дигар ба зарбаи мутаваҷҷеҳ шудем ки воқеан қавӣ иҷро карда шуд, вале тавассути он мавқеъе ки дарвозабон буд ва ин нукта боис бар он шуд ки дарвозабон бемушкилӣ тӯбро бигирад. фишор меоранд бозигарони Лубнон ба футболбози эронӣ, вале иштибоҳ накарданд футболбозони ҷавони кишвари Эрон. Муҳаммад Худо Бандеҳло бозам тӯб ба назди ӯ меояд ва инҷо аллакай Ёсин Салмонӣ. Somon, Милодкор, яке аз ҳамлаҳои камшумули бозигарони Лубнон тавассути канор ҷараён мегирад. кӯшиши Бадер ва бозам ин ҳолат бенатиҷа ба анҷом мерасад. ба ҳамлаи ҷавобӣ дастаи Эрон таваҷҷӯҳ мекунем. дар маркази майдон он қатъ мешавад. қоидаи бозӣ вайрон нашудааст. довар ишора мекунад ки бе вайрон кардани қоидаи бозӣ тӯбро гирифтанд футболбозони ҷавони Эрон.
محمد خدابندی‌الله پرتافت طویل با خط هجوم به داخل جریمه گفت و اینجا اولین شده دروازه‌بان منتخب لبنان توپ را در دست خویش میگیرد. حسین از دو نفر گذشت پرتافت و بازم از پاس‌های کوتاه و میانه استفاده میکنند فوتبالبازان ایرانی در تلاشند تا حمله نوبتی خوفناک را سازمان بدهند. داور رفت بازی را باز داشت با سبب آن که نیاز در زمین خوابیده است. بازیگر رقم 8 این هم باشد حسین عواده است از کشور لبنان. او با کمک تعجیل دختران نیاز دارد. در برابر گروهی که منتخب‌های ایران، لبنان، تاجیکستان و نپال شاملند، همچنین گروه‌های دیگری هستند که در کشورهای دیگر بازی‌های مرحله انتخابی جام آسیا 2022 را برگزار می‌نمایند و بازی گروه A در کشور قطر دایر می‌شوند. اونجا در گروه A سوریه، یمن، شریلانکا و قطر شامل هستند که این دسته هم علاقه بازی دور یکم را برگزار کردند. آنجا سوریه و قطر دو زینه اول را به خود اختصاص دادند. یمن و شریلانکا در زینه‌های نوبتی قرار دارند. تقریبا در یک وقت و ساعت بازی در گروه برگزار می شوند و بعد از تمام شدن مرحله گروهی دور انتخابی چمپیونات آسیا 2022 بین منتخب‌های تو 23 ساله معین خواهد شد که کدام از دسته‌ها راه پیش می‌گیرند با چمپیونات آسیا و کدام از دسته‌ها البته راه پیش می‌گیرند به خانه‌های خود. باید گفت که خود چمپیونات آسیا باشد در کشور ازبکستان سال 2022 برگزار می شود و منتخب المپی تاجیکستان در تلاش و کوشش های اون هست تا اولین مرتبه در تاریخ خود رو پیدا کند با چمپیونات آسیا و می تواند امکانیت زیادی پیدا شود. این از خود فوتبالبازان کشور ما وابسته است که آنها به چمپیونات آسیا می روند یا نه و همه در نتیجه بازی ها بر مقابل منتخبایی که در گروه با ما قرار دارند معین خواهد شد. از جمله بازی بسیار هم حساس و مهم بر مقابل منتخب ایران خواهد بود روز 31 اکتبر. ارسال با خط هجوم از کنار کوشش کرد امیرعلی صادقی تا توپ را بگیرد و حمله را ادامه بدهد. دفاعگر رقابت ازنده بر ضد او نشان داد. امیرعلی در پرتاب کردن اشتباه کرد ولی توپ بازم به نزدیک آمد. کوشش های امیرعلی او با محمد یک مبارزه برد و داور اشاره میکند که ضربه کنجی است چون بال اخیر با توپ دفاعگر مرکزی رسید محمد الحیک. مخلصان خیلی کم هم باشند در بخش‌های مرکز جمهوری قرار دارند. منتخب 23 ساله ایران را طرفداری کرده است. یونس اکبرپور منظم فوتبالباز در کنج میدان قرار دارد و
ارسالی به داخل جریمه گل بود که نه به طرف حمله بلکه تو به رقیبان رفته رسید. امکانیت خوب برای فوتبالبازان ایران. پرتاب به داخل جریمه‌گاه. بازم فوتبالبازان خط دفاعی لبنان از عهده دفاعی در موزه خود برآمدند. پرتاب طویل با کنار میدان دقیق بود، اما در قبول آن اگر زین عبید نفران درست‌تر کار میکرد میتوانستند فوتبالبازان لبنان به هجوم گذارند. حمله نوبتی لبنان از خط مرکزی گذشته توانستند. این چیز کم میسر می شود در بازی موزه با فوتبالبازان کشور لبنان. اما در پرتاب کردن خلیل بدر کاپیتان دسته اشتباه کرد. حمله ادامه خواهد یافت. پرتاب به خلیل بدر با یک رسش توپ را به منصه خود فرستاند. خلیل بازم توپ به برگردانده می شود و اینجا اشاره میکنند فوتبالبازان کشور لبنان که باید پنالتی گذاشته شود به سبب آنکه توپ به دست فوتبالباز ایرانی رسید. مهدی زین توپ به کنار. خلیل بدر قاعده بازی ویران شد و بر مقابل فوتبالباز لبنان قاعده سازی به چشم رسیده است. خلیل بدر در نزد توپ قرار دارد. پرتافتی و بعد داخل جریمه‌گاه هیچ کس اینجا ضربه زنی نتوانست و هجوم جوابی فوتبالبازان کشور ایران با سرعت بلند به حمله میگذارند. فوتبالبازان تیم از جمله چون این کوشش را حسین نخودکار کرد که دو نفر بر ضد مبارزه بردند و توانستند موفق شوند. در مرکز میدان در قبال قاعده بازی ویران کرده شد. اینجا کارت زرد مگر نشان داده شود هیچ کس با این چیز زید نمی براید، چون که واقعا هم یک قاعده زید دغل بود در جای محمد خدا بندهلا. ضد حسن اسرار قاعده بازی ویران کرده شد. مهدی زین پرتافتی و بعد داخل جریمه‌گاه امکانیت است برای فوتبالبازان لبنان. آفساید بود است اینجا. امروز دوباران از کشور هندوستان در مسئله آفساید اندک شاید به سراسیمگی امر بدهند، چون که بار دوم مشاهده میکنیم در حال پرتافت کردن هستند. آفساید در حال پرتافت کردن معین می شود. طور کارگردان خیلی خوب و عالی نوار تکرار به ما شما نشان میدهند. در همان حالت پرتافت کردن چنان مینمود که فوتبالباز کشور لبنان در آفساید نبود، ولی این تنها از نگاه اول همین طور به نظر میرسد. شاید اگر از زاویه‌های دید دیگر متوجه شویم شاید آفساید هم بود. این را دوباران خود نقص‌تر میدانند،
чун дар бевосита дар майдон ҳастанд ва ин чизҳоро хубтар ва дурусттар мушоҳида кардан метавонанд. Патофт ба хати ҳуҷум имкониятҳои навбатӣ меҷӯянд футболбозони эронӣ ва инҷо тӯб аз дарвоза аст. Зарбаи кунҷӣ нест, ҳарчанд талаб доранд зарбаи кунҷиро футболбозони эронӣ. Дубара ишора мекунад ки бори охир ба тӯб Ёсин Салмонӣ расид, капитани мунтахаби олимпии Эрон. ناصر ناصر طلع فيه зарбаи Антоне Хайер, дарвозабони дастаи Лубнон, вале боз ҳам тӯбро ба назорати худ бармегардонанд футболбозони кишвари Эрон. аз аксулҳуҷум истифода карданд футболбозони Лубнон дар рафти рақобати имрӯза, ахсус дар қисми аввали рақобат. Ин чиз ба чашм расид, вале муваффақ нашуданд. ҳангоме ки ҳатто 3-2 ҳам ба ҳамла рафтанд, онҷо ҳам дар муваффақияти хеш он қадар кӯшиш накарданд то дар талошҳои худ комёб бигарданд. مع بعض جاك هيك انا معك برافو يا حايك маҷбур мешаванд футболбозони Лубнон то аз хати дифои худ ба хати нимҳоя раванд, вале бо сабаби прессинги хеле фаъоли футболбозони эронӣ онҳо тӯбро гирифтанд. агар сари вақт партофт мекард Амирали Содиқӣ, тӯб аз майдон берун намешуд, вале ҳамакнун ки ӯ кӯшиш кард то ба ҳамла равад ва як рақибро фиреб диҳад, ба иштибоҳ роҳ дод. кӯшиши навбатӣ аз прессинг раҳо шуданд. партофт ба хати ҳуҷум иҷро карда шуд, бенатиҷа. Амирали Содиқӣ ба назорати Лубнон меояд. зарбаи Ҳусейн Муртада ба канори майдон ва бозам хеле зуд тӯбро аз даст доданд шогирдони Ҷамал Таҳа. Амирали Содиқӣ ва аксулҳамла мераванд футболбозони Лубнон. имконият метавонад инҷо хеле олӣ барояшон бошад, агар сари вақт партофт кунад футболбози ин тим. вале боз ҳам бубинед ки хеле зуд ва барвақт ва ҳамчунин хеле бо осонӣ бозигарони кишвари Эрон тӯбро ба назорати хеш бармегардонанд. дар рафти қисми аввали рақобат мо шумо чандин маротиба ҳамин ҳолатро дидем. тақрибан дар ҳамаи он ҳолатҳое ки футболбозони кишвари Лубнон тӯбро соҳиб шуданд, дарҳол ба фишор рафтанд рақибони онҳо. мутаваҷҷеҳ шудем ки дар аксари ҳолатҳо, тақрибан дар ҳамаи ҳолатҳо футболбозони эронӣ тӯбро ба назорати хеш баргардонданд. روح يا سيد والله بنلعبها والله بس لا فينا نمشي توبه هيك هيئنا انتوا طلعتوا وحدكم Милодкор партофти ба канори чап.
دعوت میکنند فوتبالبازان ایران رقیبان خود را تا به نیمه میدان بیایند. یعنی یک نوع تاکتیک بدم کشاندن رقیب همینجا دیده می شود، ولی به این چیز داده نمی شوند فوتبالبازان لبنان. One line. قاعده بانکنی نوبتی بازم حسین مرتضی با قاعده استیزی رو داد در کنار راست. ما بدي طلع فوت اعطيني نفس ما تركضوا عم تروح ركضوا تجيب الطابه ما بدي اياكم تركضوا انت جيب الطابه على مهلك جيبها على المدى هي اكثر تاثير يعطيني اصفر هلا شباب واحد هي توني تاكل امیر علی صادقی پرتافتیو و اینجا دروازه‌بان اولین شده به دشواری داشته نشود، چون که پرتافتی که امیر علی هم اجرا کرد با سرعت بلند روان کرده شد و توپ خیلی بلند بود، برای همین هم یگانه از همسایگانش امکانیت نداشتند تا توپ رو بگیرند. حمله جوابی منتخب لبنان این هجوم را خیلی درست سامان فالله برنمی برطرف کرد. سامان میلادکار حسین خودکار پرتافتیو توسط کنار چپ حمله ادامه دارد و نتوانست تا با آخر هجوم را یونس اکبرپور ادامه بدهد، چون که دفاعگر منتخب لبنان توانست سر وقت این حالت را برطرف سازد. برای ربان مزبور بیرون از میدان می شود. هجوم نوبتی ایرانی ها و بازم اونجا از کنار هرچند کوشش کرد به نظرم یونس اکبرپور بود رقم 19، ولی در اوتای 3 نفر که قرار داشت توپ رو از دست داد. رادی هاشم نژاد پرتافتی با کنار میلادکار بازم توپ با میلادکار برگردانده می شود. هجوم خیلی خوب جریان میگیرد، پرتاف با کنار چپ ارسال با داخل جریمه گاه و اندکی در همین پرتاف اشتباه دیده شد. این با کنترحمله منتخب لبنان آورد توسط کنار راست. این حال هجوم جریان دارد، پرتاف با نزدیکی جریمه گاه میلادکار خیلی خوب و عالی با کمک دستگیری همسایگان دیگر خود در خط دفاع بازی کرد، این حالت را برطرف کرد. با وقت اساسی قسمی یکم میدان دوره 2 دقیقه اضافه کرده شد. اگر در این 2 دقیقه بازیکنان کشور لبنان تلاش هم کنند میتوانند برای موفقیت خویش کوشش ها را بیشتر سازند. در مرکز میدان حسین خودکار کوشش کرد، قاعده بازی برزیلی بیان نشد. این حمله خطرناک که دسته لبنان آورد اگر درست اجرا کرده شود این هجوم میتونم که لحظه خطرناک به میان میآید. پرتاخت با داخل جریمه گاه و اینجا کاپیتان در نقطه گیری اشتباه کرد خلیل بدر و جریمه گاه بیرون میسازند فوتبالبازان ایرانی، ولی حمله لبنانی ها ادامه دارد. خلیل پرتافتیو و بازم ادامه دارد حسن اسرار ارسالی باقی و اکنون تو به نظارت کشور ایران می آید. با صورت بلند با هجوم می روند فوتبالبازان این تیم و ببینید که چگونه یاسین سلمانی
سه نفر از کنار فریب داد. قاعده بازی ویران کرده می شود. این آخرین امکانات در قسم اول خواهد بود. دوباره اگر اجازه دهد تا همین وضعیت استانداردی اجرا کرده شود، فوتبالبازان کشور ایران یک امکانات دیگر پیدا میکنند. اینجا بار دیگر توجه میکنیم که چگونه کاپیتان دسته یاسین سلمانی میخواست بازم رقیب را فریب بدهد، رقیبی که الکی پیش از این را فریب داده بود. خود یاسین سلمانی توپ را در همان موقعی میگذارد که قاعده بازی ویران کرده شد. اینجا حسین نخودکار هم این مقصد دارد تا وضعیت استانداردی رو اجرا کند، ولی کاپیتان او را از نزد توپ دور می سازد و اشاره می کند که من این حالت را استفاده خواهم کرد. یاسین سلمانی، ضربه یاسین سلمانی به طرف دروازه و توپ اینجا به نتیجه بیرون از میدان می شود. مستقیما به دروازه ضربه زد یاسین سلمانی. توجه میکنیم بار دیگر ضربه زده یاسین خیلی بلند از دروازه رفت. بعد از این ضربه دروازه‌بان داور صدای هشتگ خود را بلند خواهد کرد. دوستان ارجمند خاطر رسان میکنیم که این بازی انتخابی جام اسیا 2022 بین منتخب‌های تو 23 ساله آسیا می باشد. امروز منتخب‌های ایران و لبنان در ورزشگاه مرکز جمهوری بازی اول دور دوم را برگزار کرده ایستادند. حساب بازی بعد از قسم اول رقابت 1-0 است. یگانه گل نیمه اول را فوتبالباز منتخب المپی جمهوری اسلامی ایران مهدی لمجترجی به ثمر رسانید. همین طریق نیمه اول به انجام میرسد. در نیمه دوم بازی بازم جالبتر خواهد شد. از نزد اکران خویش دور نروید. شما را انتظاریم. با ما باشید.